पैगंबर अलैहिस्सलाम नबुवत न पस त्यार लस्काला मक्का मुकर्रमा के पैगंबर अलैहिस्सलाम इब्तिदा की सिर्री तबलीग कोलो मोतमद खलक जो इस्लाम दावत वर्को प्यारो रो 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 मुसलमानों तैदाद सेवा के दो और काफिरान दुमरा दियात ख्याल न सातोलो और ऐसो किमदा से खलक उचे अगई बुतानो ता सिजदी न कोले अगई बेरा दादाई जानता बियन मसलक थे लेकिन चिकर रसूलुल्लाह मुबारक ताला हुक्म को फसदा बिमा तो उमर ए पैगंबर तदा मसला सरगम का तौहीद दा दर्स आम का और अवल सर के हुक्म रह गए व अंजिर आशीरतकल अक़रबीन काम कबीला दई दावत और तबलीग का दई द जहन्नम दा अजाब न हो या रवान रसूलुल्लाह टोल खपलवान रा जमा कर तुरुनो द तुरुनो जामन और गई ते द नबुवत इजहार कुछ अल्लाह ताला द मबरूस करे मा और अल्लाह ताला मा ता हुक्म कई च खपलवान पने गलार बांधे रावाड़ा वा की वजह तासो टोल द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमो वाए अदा खाना काबी नगीर चापीरा इस वशपी बुतान अटुल गलत थी बुद्ध दान न मजतशी शड़ लेता उसका नफा नुकसान सदर की अबू लहब पासे दो और बदर दे वर्तो हुए छताना खुदमगा ढेर लुई मैं दुनू इला बिला तदे नतीजे तराले डेरे नाकार खबर देखो डेर खपा का मौजवाना दक्का द प्लार निकदा मजहब टिंग का मुंगा टोल स्ता मटियू स्ता कबीले नलुया कबीला अरब की निष्ठा तसो बरन शिकते और कनत दानी भी खबरें कहनो ब्या बगोरा खनी एबाद टोल काम कबीला सके टोल अरब बताना मुखालिफ दैम हुक्म रहा फसदा बिमा तो उमर तो रसूलुल्लाह मुबारक द मक्की टोल खलक राजमक और तेवी या सबाहा और या अहला मक्का और या अहला कुरैश टोल रसूलुल्लाह पदे आवाज बांधे राजमशुल ब्या तमाम का रसूलुल्लाह यो सवाल उड़ान कुछ हल वजदतुमूनी सादिक़न व काज़िबा दारा तवाई चिरिस्तूने इनके दरोगजने टूल हुए कि जर्रबना का मिरारन फमा वजदना का इल्ला सादिक़ा मा वजदना का इल्ला सादिक़न व अमीना टूल हुए चुमगत बार बार आजमाइले रिश्तूने तो अमानतदार या रसूलुल्लाह मुबारक करते हुए जब तासो दुश्मन ने और में शैतान तासो दुश्मन ने पर गलत है सरकड़ी टोल द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमो वाए टोल मुखालिफ सोचे खा लिहाजा दावतन ऐल बिलम गदी खबरी तबलिली या गैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरगन मुखालफत शोरो को और मुसलमानों ते अजियतुन बोरकोलू अर्दी काफिरान मशवरों कचिदा सड़े कतल कौन गुआड़ी एक नूर जो ने प्रीदुद दीन लग्या दे खोरीगी और मरगरी रस तरह सेवा की दद पा आवाज के और खास असर दे सला उशवा और हर कबीले ने यो यो जलमे वागस्ते शो और रसूलुल्लाह का हुक्म मिलावी की चीजों उससे दे देना पैगंबर सलाम हिजरत की द हिजरत तुम लुई वाक़यात थी मदीनी मुनव्वरी तरा दी अफिरान उदलतम रसूलुल्लाह पाराम प्रेम खुद राबलल द मुसलमानों फसलून तबे और वर्तकू राबलल द मुसलमानों सारू तबे जहर वर्कन और ब्या यो लुई साजिशों को चेहरे सम लुई तिजारत का
چې په هغې کې سړي او ښځې ټول خپل مالونه ورکړي او یو لوی تجارت وشي. دغه تجارت کې چې څه حاصلات رالل هغې باندې به مونږ د جنګ سامان الو، هغې باندې مونږ تورې زغرې نیزې، هغه زمانه کې د جنګ هم دغه سامان و، سرې د جنګ به نو غشه به استعمالولو، لینده به وه هغې کې به غشه کېښودی شو چې لږ جنګ به نور د غشو نه بیا د نیزو جنګ به و، لوی شل به و، د هغې سر کې به لویه سنبه وه، او چې نه لاس په لاس جنګ به و نو بیا به تورې استعمالېدي. دا درې اهمې اسلحې وي، تیر او کمان او نیزې او تورې. دا قافله چې کله تلو دی کې زر اوښانو، د زرو اوښانو قافله تجارت ته روانېږي او دې کې تمامو سړو او ښځو خپلې پیسې ورکړې وي. رسول الله مبارک ته پته ولګېده عشیره یو ځای د رسول الله ورغی چې دا قافله هم دغه ځای کې راګیره کړي، خو دا قافله وتي وه. بیا پیغمبر علیه السلام او صحابه واپس مدینې منورې ته رالل. بیا رسول الله مبارک سړي مقرر کړي وو چې معلوموي چې دا قافله په شام کې چې تجارت وکړي او دا قافله بیا واپس مکې مکرمې ته ځي چې په لاره کې موږ ونیسو. د شام نه کومې قافلې به چې راتلي لازماً د بدر په ځای کې به دی یو ورځ دوه ورځې دمه کوله. په دې صحراګانو کې کویان ډېر کم دي، په خوږو اوبو کویان ډېر کم دي، او هغه زمانه کې خو د سفر لوی سامان به اوښو، نو اوښان به یو ورځ یا دوه ورځې په هغې کویانو باندې ښه اوبه کړل. اوښ چې ښې اوبه وڅکي دی به شپږ ورځې مزل کولی شي، که اوبه نه وي دې اوښ سره د اوبو لویه ټینکۍ ده، دی بس هغه ټینکۍ ډکه کړي. د بدر دغه ځای کې یو ډېر لوی کوی و، قافلې به ټولې دلته راتلې، ورځ دوه ورځې به دلته کېوي، دمه به یې مړ کړه، اوښان به یې ښه په اوبو باندې ماړه کړل، بیا به قافله روانه شوه. نو رسول الله مبارک ته خبر راغی چې قافله د شام نه هغه روانه شوې ده. نو رسول الله مبارک خپلو ملګرو ته ووایي چې ملګرو ښه خبره خدا ده چې دا قافله موږ په لاره کې ونیسو، ځکه دې کې ډېر لوی مال دی. دغه قافله چې سبا مکې مکرمې ته لاړه شي او دی زموږ خلاف تورم والی، زغرم والی، نیزیم والی او تیر او کمانم، بیا خو به مقابله ډېره ګرانه. نو ښه خدا ده چې همدغه ځای کې موږ قابو کړو، ځکه د قافلې اراده هم دقه وه چې د مدینې ټول مسلمانان به ختمو. صحابه وی ډېره ښه ده. په دې قافله کې کل 40 کسانو، بس د زرو اوښانو قافله، په دې کې صرف 40 کسانو، د ټولو مشر ابو سفیان و. ابو سفیان دغه وخت اسلام نو راړلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه تیار کړل. هلته ابو سفیان هم یېرېدو چې دا دومره لویه قافله چې هغې کې زر اوښان دي او د لکونو روپو سامان دی پکې، چې نه چېرته مسلمانان لا په لاره نو هغه هم باقاعده جاسوسان مقرر کړي وو. چنانچې جاسوسانو هغه ته اطلاع ورکړه تو خو راځي، لیکن بدر کې به درته مسلمان کیني او ستا دا قافله به ټوله چې کوم دی نو قبضه کوي. ابو سفیان یکدم یو زبردست تیز رفتار اس وکتو، یو سړی په هغې سور کو چې څومره تیز تلی شي ورشه، او د مکې مکرمې خلکو ته خبر ورکړه چې رارسئ د بدر ځای ته، کنې قافله مو ټوله لوټ ته. د مکې خو ټولو خلکو هغې قافلې ته ټول خپل مال او دولت ورکړی، زر اوښان، پوره اوښ
پورا سامان پورته کوي دومره عظیم الشانه قافله چرته مخکې نه وتلي ابو جهل اعلان وکړو چې د مکې خلکو فوراً تیار شي بس څه سوال یې مه کوئ هر سړی به جنګ ته ځي او که یو سړی نشي تللی په خپل ځای به بل سړی لازمن لیږي ابو لهب وی زه خو ناجوړه یم زه به په خپل ځای بل سړی ولیږم د ابو لهب په دې سړي بلا پیسې وي او ده نه شوی ورکولی ما ته دا پیسې معاف کړې نو ستا په ځای به زه جنګ ته ورشم وی بس ډېره ښه ده تقریبا 1300 کسان هغه تیار شول 1300 کسان او هر یو سره توره وه هر یو سره زغره وه او تقریبا 600 اوښانو ورسره او بعضې وایي نه د اوښانو شمار نو 600 صرف اسونه وو د اسونو مقدار 600 هغه زمانه کې د جنګ دپاره لوی سامان اسو اسونو باندې به جنګ کېدو او د اوښانو خو یړو شمار نو او دې طرف نه چې رسول الله مبارک د مدینې منورې نه وتو نو 2 اسونه ورسره و بس یو د حضرت زبیر اسو بل د مقداد بس 2 اسونه او ما خاله اوښې ورسره شپېته وي او تورې ډېرې لږې وې ځکه رسول الله خو په دې اراده وتی و د قافلې ملګري به نیسو قافله کې خو صرف 40 کسان وو 40 کسانو دپاره 314 کسان خو کافي وو رسول الله مبارک ته خو دا پته نه وه ابو سفیان به سړی لیږي یا به د مکې نه زموږ مقابلې ته یو لښکر جرار راځي یو لوی لښکر چنانچه د مکې مکرمې نه یو لوی لښکر را روان شو او ځان سره ډم هم راوستې وي چې هغې غزلې ویلې نحنو بنات الطارق نمشي على النمارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نخارق موږ د سردارانو لوڼه یو موږ په قالینونو باندې ګرځو په جنګ کې مو ګټه وکړو نو موږ به غاړه غټۍ درځو ورنه موږ ستاسو اړو ښځې نه یو ښځې چې داسې قصیدې وایي په ځوانانو کې یقینا هغه جوش و خروش پیدا کېږي قوت و طاقت پیدا کېږي امیه نه راتلو امیه مخکې دی د سعد نه اورېدلي وو سعد یو ځل عمرې ته تللی امیه او د سعد په منځ کې یارانه وه اګر هغه کافر او دی مسلمان و لیکن د دواړو مابین کې ډېره کلکه یارانه وه امیه به چې راغی مدینه کې به د ده مېلمه او دی به چې لاړو د هغه مېلمه به یو ځل سعد تللی دی عمره کوي ابو جهل وکتو چې سعد راغلی دی امیه ته یې وي ته ته تشبیح ورکړې ده ته امن ورکړی دی او سعد ته یې وي قسم نه که یوازې وی که نه ژوندی به رانه نه وي سعد ورته غوسه شو قسم په خدای وي که ته رامخکې شي د شام نه به یو غنمو دانه در باندې حراموي امیه ورته دا خو سردار دی سعد ته یې وي دومره وي سردار به کار کوي امیه ته وی ته به د مسلمانانو د لاس امري ما د رسول الله نه اورېدلي حضرت امیه ورپېدو ګبراو شو هوی محمد دا خبره کړې ده محمد خو چېرې دروغ نه ویلي حالانکې دشمن یو ښځې ته یې بیا کیسه وکړه چې نن خو زما یو ورور سعد دا خبره وکړه چې ته به د مسلمانانو د لاس امري ښځې ورته یې ګوره د مکې نه ونوځي بار ته نو کله چې ابو جهل فوج تیارولو امیه پټ شو ابو جهل ورپسې ورغی چې ټوله دنیا دی او که نه دی هغه ورته معذرت کوي وی نه قسم په خدای ته به سر کې دی چې ته نه دی نور خلک هم نه دي او که نه دی نو زه درته لوپټه به سروم او بګړي به درته کلاسو کې واچوم بیا خودو سره کښېنم غیرت یې ورته ورکړو امیه ته ښځې وی چې مزه امیه وی خیر ته چېرته به پټ شم هر حال دا 1300 کسان په ډېر جوش او خروش هغه دې دپاره راځي چې د مسلمانانو سره د بدر په مقام کې سم مضبوط جنګ وکړي ابو سفیان
خو د سمندر په غاړه غاړه لاړو ووتو. الله تعالی د هغې قرآن مجید کې ذکر کوي اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم. دشمنان مکه غیر ورسېدل په بدر کې په هغه ځای قبضه وکړه چې کوم د اوبو کویه و. په جنګ کې د ټولو نه لوی بنیادي شی اوبه وي. کافرانو په هغه ځای قبضه وکړه چې کوم ځای کې کویه و. مسلمانان چې ورغلل هغوی په کویي قبضه کړې وه. مسلمانان دې طرف ته هغوی خپلې مورچې چې کوم دی نو هغه واچولې. ابو سفیان والرکب اسفل منکم، قافله د ابو سفیان په هغه ښکته لاره د سمندر په غاړه غاړه د بدر نه سمندر 50-50 میله لرې دی. دوی په دې لاره باندې لاړه ووتل او لاره کې ورته هغه قافله هم راغله ده مکې وې. هلکه مه ځئ جنګ ته، ما خو دې لپاره ستاسو مدد طلب کړی و چېرته بدر کې مسلمانان مونږ باندې حمله ونه کړي. اوس زموږ قافله سالمه راغله، واپس شئ. واپس شئ، د جنګ څه ضرورت دی؟ لیکن ابو جهل ډېر غرور کې و. مونږ به بدر ته ځو، هلته به مونږ 3 ورځې قیام کوو، اوښې به راړو، میلې به کوو، هلته به ډمې مونږ ته سندرې وایي. د ټولو عربو ته پته ولګي او زموږ طاقت ورته معلوم شي چې سبا بل قوم زموږ مقابلې ته میدان ته نه راځي. مونږ به خپل روب خلکو ته ښیو. هلته اخنس ابن شریق هم ورته وایي چې د جنګ ضرورت نشته. زموږ مقصد د قافلې حفاظت و. قافله په حفاظت باندې لاړه ووته او جنګ کې څه فایده نشته. دا سره خپله قبیله واپس کړه چې ابو جهل زموږ خبره نه مني، موږ در سره جنګ ته نه ځو. نو 300 کسان د لارې نه بنو زهره وغیره واپس شو. صرف 1000 تنه کافران پاتې شو او دی په بدر کې په هغه ځای قبضه وکړه چې کوم ځای کویه و او مسلمانان دې طرف ته وو او ډېرې شګې وي. دغه ځای کې حدر شګې وي. په شګه کې سړی مدل نه شي کولی چې دې نو ځان ته به راښویېږي. ښې باقاعده پکې ښې دي. مسلمانان ډېر پریشان وو چې هغوی خو رانه سم ځای قابو کړی دی او موږ د شګو دغه صحرا کې یو او سړی پکې منډه هم نشي وهلی، شګه کې منډه ډېره کړه. الله تعالی ته داسې منظور وه چې د شپې زبردست باران وشو او ځای په ځای په دغه شګو کې د اوبو ډنډونه او تالابونه جوړ شو. او دا خو ډېرې خسته شګې دي. په دې خسته شګو کې دا اوبه دومره خسته ښکارېږي. الله اکبر. الله تعالی د باران د وجې نه د مسلمانانو په زړونو کې اطمینان او خوشحالي چې کوم دی پیدا کړه. په بعضې صحابو باندې احتلام هم شوی او ښه ښه تالابونه او بېغمې پکې ولمبل، اوبې ځان سره ډکې کړي، اوښانې ښه سیرابه کړل. پیغمبر علیه السلام چې د مدینې منورې نه تلو نو 14 رمضان و او څوک 12 رمضان و او په 18 رمضان باندې د بدر په میدان کې چې کوم دی جنګ شوی دی. صحابه کرامو رسول الله مبارک ته یو ساله جوړه کا عریش ورته وایي. اوس د هغې په دی جومات دی په یو ډیری وه چې جي ته به دلته کېږي. اثر به د دې ټولو فوجونو اسلامي عساکرو باقاعده رابطه وي او یو صحابي به توره په لاس ولاړي چې تاسو ته تکلیف ونه رسېږي او تا ته به د جنګ ټول میدان ښکاري. عریش اوس هلته کې بهترین جومات دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شپې صحابو ته ویلو چې دلته به پلانکی کافر مري، دلته به پلانکی کافر مري. پیغمبر علیه السلام ته د وحي په ذریعه باندې د کافرانو مقتلونه ښودلی شو چې دا د پلانکي مقتل دی، دا د پلانکي مقتل دی. او د باران د وجې نه مسلمانانو حوصلې نورم بلندې او مضبوطه شوې. عمیر ابن وهب یو کافر دی. ابو جهل ورته وایي دا ورشه د مسلمانانو دا مقدار خو معلوم که چې څومره دي. عمیر ابن وهب ډېر لوی
زیرکه سړی ده او نظر ډېر تیز و، هغه په یو تیز رفتار اس باندې سور شو او د مسلمانانو هغه ډلې کتلې، اندازه یې لګوله، واپس ورغی وی یاره 300 دي، بس لږ کم یا کسان دومره دي. لیکن یو خبره ده، د مدینې نه د اوښانو په شا باندې مرګونه راوستي دي. آته د مدینې د خلکو د سترګو نه دا معلومیږي دې کې هر سړی چې مري نو ځان نه به یو تن یا 2 تن مخکې کړي. مرګونه راته ښکاري داسې سړي د مدینې منورې نه راغلي دي، ما د هغوی د سترګو د اندازه ولګوله دې کې هر یو مري نو ځان نه به یې مخکې 2 تنه یا 1 تن. داسې مونږ کسان 300 کسان مړه چې نو فایده څه شوه؟ دی چې واپس ځو ابو جهل هم هغه غرور کې و چې بزدلي ولې کوئ؟ تر څو چې موږ دلته 3 ورځې ګډاګانې نه کړي، صحبتونه مو نه کړي او غوښې مو ډېرې تې کړي، تر هغه پورې موږ دلته نه نوځو. حالانکې ډېرو ورته وایي چې جنګ کې ګوره څه فایده نشته، دا کسان چې کوم د مدینې منورې نه راغلي دي دا زمري ښکارېږي. ابو جهل بزیدو چې موږ دنیا ته به دا ثابته کړو چې اهل مکه مقابله څوک نشي کولی. بهرحال تفصیلات دي، جنګ شروع کېږي، سر کې یو کافر وي زه ځم او د مسلمانانو چې کوم تالاب دی هلته کې د باران د وجې نه هغوی ځان ته یو مزېدار ډنډ وي دا ورته ګنده کوم، زه به د دوی نه اوبه څښم. ورته یې مزه وي نه، د دوی د ډنډ نه زه اوبه څښم او دا ډنډ ورته ټول خړوم او ګنده کومه. چې راغی بس یو صحابي ور مخکې شو، ګزارې پې وکړو، خو لیکن دې ظالم اوبو ته بیا هم ځان رسول ځکه وایي ما قسم خوړلی چې د مسلمانانو د دې ډنډ نه به زه اوبه څښم. هغه پې بل ګزار وکړو، هغه ځای کې مردار کړو. بیا د هغې نه پس جنګ شروع شو. پخوا جنګونه سم د نرتوب جنګونه، دا اوسني جنګونه خو څه جنګونه نه دي. یوه ښځه بره جهاد کې ناسته په زرګونو ځوانان په بم باندې هغو چې انګریزانو لاس په لاس مجاهدینو سره جنګ کولی، هله به د نرو د بې غیرته پته لګېده. ایجاد د دې جهادونو کافرانو دې وجې نه وکړو چې دی د مسلمان الله اکبر ته نه ټینګېږي. مسلمان چې الله اکبر وکړي دې باندې قلاګانې باقاعده پرېوځي. هغه زمانه کې جنګ د میدان جنګ به هل من مبارز، زما مقابلې ته څوک راوتونکی شته؟ 3 تنه کافران راوتل، د هغې مقابله کې 3 ځوانان انصار ووتل. وی څوک یې وي انصار وی نه، لستم لنا اکفا، تاسو زموږ سیال نه یې، مونږ ته قریشیان را مخکې کوي، موږ قریشیان یو. د رسول الله حضرت علی ته او حضرت حمزه ته او یو بل قریشي ته وایي چې دی تاسو مبارک. حضرت علی خپل مقابل په یو ګزار ختم کو، حضرت حمزه هغه بل په جنګ کې و. بیا دا دواړه ورغلل، د هغه سړی هم قتل کړو، لیکن هغه په خپه باندې زخمي شوی و. بیا دې نه پس زبردست جنګ چې کوم دی شروع شو او رسول الله د خپلې خیمې نه وځي او په لاسو کې یو موټی شګه علي او رسول الله هغه شګه کافرانو طرف ته وویشته او وی شاهت الوجوه، الله دې د دوی مخونه سپېره کړي. هغه یو موټی شګه الله تعالی د هر کافر سترګو ته ورسوله، د چا په سپېږمو کې هم لاړه. دا الله تعالی هغه معجزه وه چې د رسول الله په لاسو باندې څرګندوله. دا معجزه ده، معجزه الله تعالی د پیغمبر په لاسو باندې څرګندوي. هغې نه د پیغمبر هغه نبوت او رسالت معلومیږي. ورنه یو موټی شګه اماني د 1000 کافرانو سترګو ته رسېدل ګرانه خبره ده. 1000 کسان په څومره میدان کې خواري وي او یو موټی داسې ولي او غاري او ته رسي. دا معجزه وه د رسول الله مبارک. هر کافر سترګو ته هغه شګه ورسېده، هغې خپلې سترګې مږلې او دلته نه صحابو ناره تکبیر بلند کو. عبدالرحمن ابن عوف وایي ما نه یو طرف تم یو وړوکی ولاړو، بل طرف تم خفه شوم.
سره ما سره خوا کې سم ځوانان وې قدرتي د ځوان د وجه نه د سړي ډېر کلکي چې ملګري دواړه واړي سړی په ملګري ډېر مضبوطي زمانه کې دا خیال راغلی و چې هغه یو بچی ما نه تپوس کوي چې کاکا د ابوجهل پکې کم دی ما وی هغه دی چې پاس سور دی او لګیا دی د کافرانو صفونه سموي کافرانو ته ته دلته ودرېږه ته دلته ودرېږه ته دلته هغه بل هم رانه دا تپوس وکړو دواړه لکه د پتنګانو په شان ورغوټه شو او ابوجهل په اس باندې سور دی او په خپو باندې په ګودارونو په ښکته راغورځولو زه حیرانه شوم چې ما خو دا واړه دي دا خو پوره ده او بیا د هغې نه پس زبردست جنګ چې کندنو هغه شروع کېږي الله تبارک وتعالی فرشتې راولېږلي او فرشتو ته الله تعالی جنگ چل ښیي چې ان په دې کپره ولئ یا یې په دې لاسو یو سړی دی چې دا ګوتې پرې کړي هغه بیا کار نه شي کولی خود صحابه وایي چې موږ به د یو کافر د قتل لپاره روان وو قتل به مو د هغه سر بدان ته پرېوتی وو الله تعالی فرشتې د صحابو د مدد دپاره راولېږلي او جنگ الاخر د مسلمانانو په ګټه و کافران تښتېدل اویا تنه غټ غټ کافران د بدر په میدان کې د مسلمانانو په لاس باندې ختم شو او اویا تنه قید کړل اویا تنه هغه چې کمدنو قید شو امییم چې پوه شو په دغه جنګ کې د مسلمانانو خبره احد دې جنګ کې بعضې ټکي وي هغه خپل ملګرو ته پته لګي په دغه جنګ کې د مسلمانانو ټکی احدو امیه په غوږو چې احدو لګېدو پوه شو چې الله اکبر په دې ټکي خو ما بلال څومره والی دی حضرت بلال د امیه غلامو او بلال اسلام راړلی و او د امیه به والو او د بلال په خوله به وه الله احد الله احد الله وحده لا شریک دی د الله تعالی سره څوک هم شریک نشته د امیه وار پر خطا شو او عبدالرحمن ته وی چې بچ مې کا الا اوخي به درته په انعام کې درکم عبدالرحمن سره غشي و مال غنیمت کې غشي چې د غشو نه درته زیات شی درکوم لنګې اوښي به درکم عبدالرحمن هم د امیه سره یارانه تېره شوې وه نو او زه ورسره عبدالرحمن ته کوشش کولو چې په څه طریقه باندې امیه بچ کړي او د امیه زوی هم بچ کړي صحابه ته وی ما دته امن ورکړی ده ته څه مه وایئ بلال ګوري چې امیه لګیا دی عبدالرحمن سره ځان بچ کوي د بلال چغه کا چې هذا امیه ان نجا امیه لا نجا بلال امیه بچ شوی زما خیر نشته ظالم خزواله او ټکول هم دا خو غټ مشرک دی هغه کوشش کولو خو صحابو چې وکتل چې امیه هغه دی نو صحابه ورپسې ورمنډه عبدالرحمن ورته لاندې وده شه او زه در باندې پرېوځم کېدای شي د ما د وجې نه د خلک پرېږدي په بر لیکن خلکو لاندې نه توره ورتن نه کوو امیه چې کوم دنو قتل کو د هغه زوی هم چې کوم دنو قتل کو عبدالرحمن هم زخمي شو او کافران ډېر په ذلت باندې چې کوم دنو وتښتېدل او دلته مدینه منوره کې منافقانو پروپیګنډه کړې وه چې مسلمانانو کې به یو تن هم ژوندی نه راځي ایښودلي وو د ابو سفیان د قافلې دپاره او هلته نه کافران یو زر رالل او یو مسلمان به هم ژوندی نه راځي او چې کله بدر کې مسلمانانو کامیابي وکړه رسول الله 2 تنه راولېږل هغې یو ته خپله اوښ ورکړي وه چې په دې اوښه سور شئ او د مدینې منورې خلکو ته زیری ورکوي چې دیره مې در باندې رسول الله مبارک او صحابو جنگ وګټلو د رسول الله اوښه باندې
صحابي سور دے منافقانو شور گٹ کو چاہ دے رسول اللہ شہید شوے دے گورے نے او خیشتا وغا پی نشتا منافقان نیر دیات خوشحال شو لیکن صحابہ رالل چھ منافقان دروغ وئی رسول اللہ مبارک و صحابہ طول کا حفاظت دی مگر رسول اللہ دا دیری دا پر رالی گلیو او ایدی قیدیان امرا روان دی اویاتنا قیدیان تڑلی شیوی منافقان بعدو وطل چو منگا خیالاتو یا برای نام اسلام راڑو چی آمنا 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 او کافران دیر ازلت ما نیارل خوچ مکی مکرمی تنی زوشو ولکا ٹول را جمع شیوے جمع شیوے کدا چا پا دی جنگ کی رور مڑ دے زوی مڑ دے کپاری مڑ دے یا دا چارور و تربور کت شوے دے جڑا بند دا مکہ کے بسوکم پخپل زوی پخپل رور بنی جڑا نکی دکا رب برا سرخان دی یا مانی زر تن کسان اگا جنگ تتلیو دا 311 کسانو نا حالانکہ صحابہ سر صرف اتوری وی رسول اللہ مبارک چہ دا صحابہ سر تلو صرف اتوری ور سروی ایسو قدین نو تلی چہ منگا دا مکہ کافران راضی اگر خوی دا ابو سفیان پا قافلہ کی صرف سلویخ کسان دی عمر صلاة والسلام او دا غدا مرگور سر صرف اتوری وی منافقانو خودیر لولی خیالاتو لیکن اغیم دلیل شوال تا مکہ مکرمہ کی کافرانو جڑا پابندیو لگو لچے سوک بمر جاڑی لکدا دمگنا پارا دیر لوی ذلت تے خلق بوئی چلا کافرانو سر زر توری او دا مسلمانانو سر اتو توری اتو تورو لگدن لوی شکست کم دنو خوڑو اعلانو شو چے مکہ کے بسوک ام نجاڑی یہ سڑی 3 زامن مڑو جنگ کی رہے کافر 3 زامن قدرتی یوشپا پلارکی یوی خدی جڑل جاگا سڑی خپل غلام توی چی ورشد آخدا ولی جاڑی کدا بدر پمڑو یا جڑا اجازت چی دم لگو جاڑم اور اس پکتم جڑا سراغم دیر سپک جو سڑی کٹیر لوی غم رسیدلے او جاڑی نانو لیوانے سی اکثر پہلے کا پرید چلپ کو جاڑی چوکو جڑام غم کمئی اگے سڑی خپل غلام کوي چې ورشه دا جڑا د صدا اچرو تو یو خلا و جړلې وی ول جاړي دا ما خان رخصي هغه ورغه چې جی تا خو په مړو باندې د جړا اجازه نشته دا د یوې خدي خان رخصي اوهو هغه دا خبر اورل بس هغه په جړا تبکی انت ذل لها بعير ازکه جڑا کوي چې خان رخصي زما د مروغو نه 3 زامن د بدر جنگ او خپل زمانه جاړم پچو ټو ټول مکه کې جڑا شروع ټول جڑا شروع کا الله تبارک وتعالى اداغه جنگ کې د مسلمانانو شان او شوکت څخه لقد نصركم الله ببدر انتم اذله الله تعالی مدد ګورئ چې بدر په میدان کې تاسو له کوئی 314 لسو تاسو سره شپږ وی تاسو سره 2 اسونه او خان شپېتو خان تقریبا دد وطن بوار پوار باندې 3 تن بوار پوار باندې پوس باندې غي سور کولا او بل مقابله کې هر یو سره اس هر یو سره تورا هر یو سره زغرا او تورو امانی پزور تورو باندې د الله تعالی په فضل او کرم باندې فتح او کامیابی حاصله کا الله تعالی مسلمانانو ته وی لقد نصركم الله ببدر وانتم اذله بدرین و صحابه و فضیلت پټول صحابه باندې ثابت ده زمونږ عقیده مسلمه خبره ده چې په صحابه کې افضل ترین خلفای راشدین دي د ټولو نه لوی افضل ابو بکر صدیق ورپسې عمر فاروق ورپسې عثمان ذی النورین ورپسې علی المرتضی یا شپږ هغه نور صحابه چې 10 مبشره دي صحابو کې 10 صحابه دي 10 مبشره
هغه ته رسول الله د جنت زیره ورکړي دي او بیا هغه نه پس درجه بیعت عقبی چې کوم صحابه او بیا د هغې نه پس د صلح حدیبیې په وخت کې تقریبا 1400 صحابه رسول الله په لاسو باندې د جهاد بیعت کړی دي ته بیعت الرضوان هم وایي دې ته بیعت الشجره هم وایي زما د عرض کولو چې عشرو مبشرو پسې درجه د بدریینو ده روایاتو کې راځي چې الله تعالی بدریین ټول چې کوم دنو هغه بخلي دي رسول الله مبارک د دې نه مخکې غزوة العشیره ولیکن لوی جنگ اسلام کې هغه د بدر جنگ دی د بدر جنگ بیا د 80 تنه غټ غټ سرداران دلته یو بندر کوی او هغې ته راښکلی شو هغې ته وغورځولی شو ابو جهل دو وړو ماشومانو قتل کړی دی لیکن سا پکې لا پاتې وه پیغمبر علیه السلام وایي څوک نشته چې د ابو جهل خبر راړي عبدالله ابن مسعود تاسې د وجي دزم ځکه د ابو جهل عبدالله ابن مسعود ډېر والی و ابو جهل ډېر ظالم و د مسلمانان به یې داسې وال ویجي دې خبر راړم ورالو ابو جهل یو کنده کې پروت دی او ابن مسعود په برسول شوی څنګه حل دی ورته وی لقد ارتقیت صعبا بیا وی څنګه الله وصال خو یو سړی وم خو یو سړی وشتم ارمان مې دا دی ولو غیر اکار قتلني زمیدارو وړو بچو قتل کوم چې سم سړی قتل کړو نو بیا به ما څه خبره وه ولو غیر اکار قتلني او بیا وی وګوره ته خو زما دا سټ پرې کې خو ویخ نه پرې که ویخ نه دغې وخت پکې لا فرعونیت موجود و عرب په اوږد سټ باندې فخر کوي تاسو که د عربو قصیدې وګورئ هغوی چې د خپلې معشوقې ذکر کوي نو وایي زما د معشوقې گردن دراز دی دا د گردن درازي دا د سیادت او د قوت نښئي هلکه دا سټ مې سم مون کې پرېږده چنانچہ کپر ایک اور رسول اللہ مبارک ته وی دا ابو جہل پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې دا زما فرعون او زما فرعون د موسی علیہ السلام د فرعون نم خطرناکو د موسی علیہ السلام فرعون خو چې بحیر قلزم کې کله غرق کېدو نو هغه وی چې ما په موسی او د هارون پر ایمان راړو لیکن دا فرعون دغه وخت وی زما سټ پرې کړه نو ښه ده ویښ نه پرېږده چې عربي جینکۍ زما تعریف کوي نو زما ګردن درازي به بیانوي رب العالمین جل جلاله د بدر په میدان کې د 314 مسلمانانو هغه فتح او کامیابي نصیب کړه لقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله د فرشتو نزول تر قیامت پورې دی پیغمبری خو پر رسول الله مبارک ختم ده رسول الله خاتم النبیین نے لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنہ وما محمد الا رسول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې نبوت ختم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین ان فرشتو نزول دا بند نه ده اوسم په ډېرو جنګونو کې د مجاهدینو د مدد لپاره الله تعالی فرشتې رالیږي کله چې طالبانو شین ډنډ فتح کړو دا په دنیا کې په جنګي اډو کې ډېره لویه اډه ده مفتی رشید احمد صاحب مونږ بوتلی و قندهار ته بیا مفتی رشید احمد صاحب خلکو ویره هرات ته بوځو بیا مونږ هرات ته لاړو پسای کې چې راتلو ما ته ویره دی پایلټ ته ووایه چې مونږ په شینډن کوز دي مونږ نظامي جهاد کې تلي وو پایلټ مونږ په شینډن اډه باندې کوز شو حضرت مفتی صاحب راکوز شو کتلې جړلې وې قسم په خدای د طالبانو مدد ته فرشتې راغلې وې ځکه دا دومره سخت جنګي هوایي اډه ده چې دې څنګه طالبان چې کوم دنو هغه راغلل نو رب العالمین جل جلاله سم ځای په ځای
د خپل قدرت نښې څرګندوي د لږو عدد فتح او کامیابی الله تبارک وتعالی نصیب کړي